آج پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف بھرپور احتجاج کرنے جا رہی ہے. کیا یہ اس احتجاج کے بعد کوئی لائے عمل ہوگا؟ اپوزیشن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ متحد کرنے جا رہے ہیں، اس کا بھی دیکھیں، حکومت کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس ملک میں جس قسم کی خطرناک مہنگائی ہے، حکومت کو اس کا احساس نہیں ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن عوام کے مسائل کو اجاگر نہیں کر رہی. اپوزیشن نے پوری کوشش کی، 3 سال تک اس حکومت کو موقع دیا. پہلے 3 مہینے، پھر 1 سال، پھر 2 سال، پھر 3 سال. ابھی الیکشن ایئرز میں ہم جا رہے ہیں، اور مہنگائی پہ اگر اپوزیشن کچھ نہیں کرتی تو اپوزیشن اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے اپوزیشن راستوں پہ اس لیے آ رہی ہے کہ بھائی جو مہنگائی ہے یہ عوام کے جو بس کی بات ہے نہیں ہے کہ برداشت کر سکے. اس لیے ملک گیر ہر سیاسی جماعت نے اپنے اپنے طور پہ بھی یہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا ہے، کیونکہ مہنگائی نے جس طریقے سے لوگوں کو تباہ برباد کر دیا ہے اور لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. خود ان کو احساس ہے کہ مہنگائی ہے، کہتے بھی ہیں یہ ہمارے بس میں نہیں. جب اکانومی ان کے بس میں بات نہیں ہے تو حکومت چلانا اس کے بس میں بات کیسے ہوگی؟ شاہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی حکومت میں بھی احتجاج ہوتے رہے اور آپ نے بہت احسن طریقے سے ان کو جو ہے احتجاج کو ختم کرایا. ابھی جو موجودہ 10 دن سے احتجاج چل رہا ہے، پنجاب کے جتنے بڑے شہر ہیں وہ بالکل بند پڑے ہوئے ہیں. بے یقینی کی اسی صورتحال ہے، کیا مشورہ دیں گے حکومت کو؟ کیا دھمکی اور دھوس سے یہ احتجاج ختم کرانا چاہیے؟ یہ حکومت جو ہے اپنے لیے خود مسائل پیدا کرتی ہے. پہلے بھی یہ احتجاج ہوا، ان لوگوں سے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی، کیا ہوئی ہمیں نہیں بتایا گیا. اس حکومت کا یہ کوئی وتیرہ نہیں کہ پارلیمنٹ میں آئے، کیونکہ وہ پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، سیاست پہ، جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. اب جو بات ہوئی ہے وہ بات بھی ایسی ہے جس کے لیے بتایا نہیں جاتا کہ ان کے ساتھ اندر طور پہ کیا باتیں ہوتی اور ماضی کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ سے جو دور بھاگتا ہے ان کا حشر یہی ہوتا ہے. شرف، آپ نے اپنے پچھلے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر میں جیل نہ جاتا تو یہ اپوزیشن تقسیم نہ ہوتی، میری بھرپور کوشش ہوتی. تو کیا واپس آنے کے بعد آپ نے دوبارہ تمام بالکل اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پہ بالکل کوشش کریں گے. ہماری ریسپانسبلٹی ہے. میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. میں ابھی تو بات چیتیں سب سے میری ہوئی ہے، ویسے مبارکباد کے سلسلے میں ابھی نہیں. میں جب اسلام آباد جاؤں گا تو بھرپور کوشش ہوگی، اور ہم سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مٹھی جب بند ہوتی ہے، 5 انگلیاں بند ہو جاتی ہیں تو مٹھی بن جاتی ہے، مکہ بن جاتا ہے. اگر ہم نے اتحاد نہیں کیا تو اس کا نقصان، فائدہ تو کسی کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان اس ملک کے عوام کو ہوگا. شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، حکومت جس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اپوزیشن کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور عمران خان کو لایا گیا ہے، اور اب اس وقت آپ سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر رہے ہیں کہ اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو ایسی صورت میں اپوزیشن کا کیا کردار ہوگا اور عمران خان کو لانے والوں کے حوالے سے کیا کہا جائے گا؟ دیکھیں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے عمران کو آرٹیکل 62 63 کے تحت کہا کہ یہ صادق اور امین ہے، تو وہ تو صادق اور امین اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا. ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ صادق اور امین کی معنی کیا ہے. صادق اور امین کی معنی ہے جو سچ کو بولے اور سچائی پہ کھڑا ہو جائے. امین کی بات ہے کہ امانتوں کا وہ محافظ ہو اور لوگ اس پہ اعتماد بھی کریں کہ یہ امین ہے. صادق اور امین بہت بڑی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس پہ پورا اتر سکتا ہے، مگر کچھ ایسی چیزیں ضرور ہے جو ہو سکتی ہے. اس نے قوم سے دھوکہ کیا، جھوٹ بولا کہ میں مہنگائی کو کم کر دوں گا، میں ڈالر کو کم کر دوں گا، میں دواؤں کو کم کر دوں گا، میں روزگار دوں گا، میں گھر بنا کے دوں گا. اب نہ گھر بن رہے ہیں، نہ روزگار ہے، نہ مہنگائی.
तकरीबन मैं डर के कहता हूँ कि डबल हो गई है। और इसके बावजूद भी अगर वो सादिक और अमीन है कौम को झूठ और धोखा बोलने के बाद, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है इन लफ्ज़ों के साथ। तो मैं आज मुतालबा कर रहा हूँ कि अदालतें सादिक और अमीन के लफ्ज़ को जो आर्टिकल 62-63 के अंदर मौजूद हैं, उसके तहत उन जमातों के ऊपर जो कमिटमेंट करके आ जाती हैं, उसके बाद आवाम के से वायदा धोखा करके फिर इलेक्शन की तैयारियां करते हैं और झूठ बोलते हैं, उन पे कोई एक्शन उठाए। तो ये एक मुल्क के अंदर आने वाली पॉलिटिकल जमातों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। शाह साहब, महंगाई वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है ही है, मगर सिंध में जो इशू है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, चीनी शुगर मिल की क्रशिंग अभी तक शुरू नहीं हुई, तो ये तो सिंध हुकूमत का है। देखें, सिंध हुकूमत हो या वफाक हो, ये बातें पॉलिसी से चलती हैं। वफाक की अहमियत जो है वो रियासत को संभालता है। सूबाई हुकूमतें रियासत का हिस्सा होती हैं, रियासत फैसले करती हैं और सूबे जो हैं उस पर अमल करते हैं। ये ऊपर से फैसले करने हैं। आज हर चीज़ जो महंगाई है, दवाएं क्या सूबाई हुकूमतों को कंट्रोल करती हैं, प्राइसेस सूबाई हुकूमतें कंट्रोल करती हैं। निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। निज़ाम चल जाएगा, गालम गलोच से या झूठ बोलने से मसला हल नहीं होगा। रियलाइज़ किया जाए, और जब तक रियलाइज़ नहीं किया जाएगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा। हम सबको सोचना चाहिए कि रियासत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। रियासत का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ ये है कि आवाम को अपने अपने मसाइल जो हैं वो हल करने की यकीन दहानी दिलवाई जाए, और महंगाई को ख़त्म किया जाए, और एक नया माहौल बनाया जाए। जब मुल्क का वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देगा, जब मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क के सियासतदानों को अहमियत नहीं देगा, अपनी हट धर्मी पे कायम रहेगा, अदारों के लिए चैलेंज बन जाएगा, तो उस मुल्क में तो यही होगा। माइट इज़ राइट। आखिरी सवाल है, तमाम जो सिंध के बोर्ड हैं, तालीमी बोर्ड, उनके मुलाजमीन एहतजाज पे हैं। इंटर का रिजल्ट 1 माह ताख़ीर हो गई है, अब तक नहीं आ सका है। जो दीगर मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो कुछ इस मामले में बिल्कुल ये एक आम मामला है। क्यों हुआ है इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, और उसका वजह ये है कि ये जो मसला है ये कोविड की वजह से भी डिस्टर्ब हुआ है, हर जगह पे हुआ है। और फॉर्मेलिटी करके हम सिर्फ बच्चों को डिग्रियां और कोर्सेज के सर्टिफिकेट नहीं देने, उनके रियल वे में उनको दिखाना है कि वो इम्तिहान में बैठे हैं। ये रीज़न है कोविड का जो 2 साल से चल रहा है। किताबें की नशरियात बंद कर दी गई है। हम कंडेम करते हैं हर अदारा, चाहे वो बोल हो या जियो हो या कोई समा हो या कोई भी अदारा हो जो हक़ की आवाज़ उठाता है, उसको बोला बंद किया जाता है। काबिल मज़म्मत होते हैं वो, और इस हुकूमत के लिए ये कोई बड़ा कारनामा नहीं है। ये तो करते रहते हैं। बहुत से चैनल के जो एंकर्स थे उन पर पाबंदियाँ डल गई, गायब हो गए स्क्रीन से, और ये मालकान का कसूर है। मालकान ग़ुलामी के दौर में गुज़र रहे हैं। मालकान का एहसास ये है कि हमें पैसे मिल जाएं, हमारे पैसे बंद ना हो जाएं। इस वजह से नीचे जो रिपोर्टिंग करने वाले आप जैसे वर्कर हैं उनका एहसास हो रहा है। आज सरापा एहतजाज है, आप मीडिया वाले भी इस मुल्क में, डॉक्टर सरापा एहतजाज है, आपके दूसरे मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। 17,000 बच्चों को आपने रोज़गार से निकाल दिया, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। तो कोई, इससे अलावा भी दूसरे इदारों से भी आपने, नवाज शरीफ के ज़माने में भी लोग निकले, उनको भी कंसीडर किया जाए कि क्यों निकालते हो। ये मिस मुल्क के बच्चे हैं, मेरिट पे आए हैं, कोई ऊपर से आसमान से नहीं आए, हिंदुस्तान से नहीं आए, इज़राइल से नहीं आए। इन बच्चों को रोज़गार मिला है, उनको रोज़गार दिया जाए। हर अदारे की जिम्मेदारी है अपने मुल्क के लोगों को रोज़गार दिलवाने में उनकी मदद करें। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।